ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਮਰਾ ਤੁਮਰਾ ਬੈਰ ਸੋ ਨਾਹੀਂ ਬੈਰ ਹਮਾਰਾ ਤੁਰਕਨ ਤਾਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਸ ਮੁੰਨੋ ਤੁਮ ਜਾਟ ਬਣਾਵੋ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਮਾਲ ਬਣਾਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਸਪਤ ਰਾਏ और उन्हें नबाहू सिंह ने हाथी की पूछ फड़ के जंप करके उहदे हाथी ते चढ़ गया, उहदा सिर वड़ के थल्ले ले आया, उतर गया। लखू जिहड़ा है यहिया खान दे कोल पहुंच गया, अपनी वो हिंदू भी पग बन्नदे सी, राह के उहदे पैरां 'च रखी। उन्हें कहा जी मैनूं हुण तुसीं ऑर्डर, गुरु गोबिंद सिंह एक खत्तरी सी जिन्हां ने सिख धर्म शुरू किया खालसा, और मैं भी एक खत्तरी हाँ, मैं इन्हां दा अंत करांगा। पहला उन्हें ऑर्डर दिता है कि लाहौर दे विच जिथे किते कोई सिख मिलदा मार दो। सिविलियन जिहड़े कोऑपरेटिव जिहड़े टैक्स दिंदे सी, जिहड़े उन्हां दे नाल रलदे सी, बीबियां बच्चे, इन्नियां पाबंदियां इन्हें लखू ने लाइयां कि कोई गुड़ ना कहे, क्योंकि गुड़ क्या गुरु याद आउंदा है। बहुत सारियां स्क्रिप्चर्स गुटके हथ लिखत, क्योंकि हिंदू घरां दे विच भी सुखमणी साहिब दूजा पढ़िया जांदा सी, एक सहजधारी परंपरा जिहड़ी सी वो उन्हां ने खूहां दे विच सुटवाए। जे उदों लखू जस्सू नहीं रहे और अल्टीमेटली खालसे ने अपना राज स्थापित किया है, तो हुण जिहड़ा जरा साडी लड़ाई होर वड्डे लैवल दी है, लेकिन इस ब्राह्मणवाद की विचारधारा नूं, हिंदूत्ववाद की इस काणी विचारधारा नूं लॉक स्टॉक एंड बैरल खालसा डिस्ट्रॉय करेगा। दर्शकों प्रीतमा थोड़ा सब तो भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स दूसरे सेगमेंट आप गलबात करन जा रहे हैं कि 17 मई 1746 सिख इतिहास का वो दुखांत दिन है जिस दिन छोटा घल्लूकारा वरताया गया सी, जिस विच एक अंदाजे मुताबिक 15,000 के करीब सिंह सिंगरियां शहीद हुए सन। सो इस घल्लूकारे लई लखपत राय जसपत राय नां दे दो जिहड़े हिंदू खत्तरी जिम्मेवार सन, जिन्हां ने सिख कौम का मुकम्मल खात्मा करन दा प्रण कीता होया सी। सो अज भी हिंदुत्वियां दी जिहड़ी सिख कौम जिहड़ा खिलाफ है वो जिहड़ी टोटल वार है उवें ही जारी है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बड़े रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असी अपने व्यूअर्स नाल इकरार किया होया कि असी उन्हां नूं साडे बीते इतिहास दे कुछ वो चैप्टर जिन्हां दे विच गलोरी भी है, पर जिन्हां दे विच परसीक्यूशन मुश्किलां दा वक्त भी है, पर उन्हां मुश्किलां परसीक्यूशन टिरनी दे सामने भी वो झुके नहीं, और उस तो बाद रादर ज़्यादा मजबूत हो के अपना राज भाग लैण वाल उन्होंने पेशकदमी की। और अज जिहड़ा दिन चारे पासे सोशल मीडिया ते भी चर्चा है, और कानूवान जिथे ये घल्लूकारा वापरदा है किसी जमाने च बड़ा मीलों तक फैलिया होया छंभ सी, क्योंकि ये उही बेल्ट है जदों असी गुरदासपुर जिले की गल करते हैं जिथों दरिया ब्यासा भी जिन्हों टच करता है, रावी भी है। और ये जिहड़े जदों असी घल्लूकारा लफज छोटा कहते हैं, ये कोई छोटा या वड्डा कोई नहीं सी। पहला जदों सी पहला होया उदों तां घल्लूकारा ही होया जदों 17 मई 1746 नूं वापरिया, पर क्योंकि और इस दे विच एक अंदाजे मुताबिक 12 तो 15,000 के करीब सिंह सिंघणियां शहीद हुए। लेकिन इस तो बाद असीं 1761 दे विच इस घल्लूकारे तो आलमोस्ट 15 साल बाद जिहड़ा दूसरा घल्लूकारा वापरदा जिन्हों वड्डा घल्लूकारा बाद च नां दिता गया, वो कुपरहीड़ा जिहड़ा मलेरकोटला और बरनाला और इस सारी बेल्ट दे विच है। उस दे विच एक दिन दे विच 40 तो 50,000 सिंह सिंघणियां बच्चे शहीद हुए सी। सो वो भी घल्लूकारा सी, इसलिए फिर क्योंकि गिणती के लिहाज नाल उहदे विच 40-50,000 मारे गए, उन्होंने वड्डा कहा गया घल्लूकारा। और ये जिहड़ा 1746 दे विच 17 मई इहदा दिन फिक्स है। हालांकि ये नहीं है भी कोई एक दिन दे विच मुकाया, ये तां कई महीने उन्हों का लाहौर दरबार का ये जिमें अज ये लफज ऑपरेशन कहते हैं, इवें ही उदों भी यही हुंदा सी कि भाई आ गया परवाना, दिल्ली तो आ गया, लाहौर तो आ गया, फिर मुहिम है कि भाई सफाया करो। और ये छोटा घल्लूकारा जिहड़ा ये दो कारणों करके सानू समझण दी लोड़ है, क्योंकि अज दे जदों असीं लखू जस्सू की औलाद
ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖੂ ਜੱਸੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਂਦਾ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਦੌਰ ਹੋਏ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਰੋਲ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਰੋਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਇਨਸਟੀਗੇਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਚੰਦੂ, ਗੰਗੂ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਜਾਂ ਲੱਖੂ ਜੱਸੂ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਇਹ ਜਨਾਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਨਾਊ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਵੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾੜਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਹੁਣ ਵੈਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਵੈਰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਚ ਚੰਦੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ, ਰੇਤ ਪਾਣੀ ਦੇਗ 'ਚੋਂ ਬਾਲਣਾ, ਇਹ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਰਿਗਰੈਟ ਕੀਤਾ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 52 ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਆਫ ਕੌਂਸ਼ੀਅੰਸ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਚੰਦੂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਸ ਪੜਪੁੰਜੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੇਤ ਪਵਾਈ ਸੀ ਚੰਦੂ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਪੜਪੁੰਜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੜਛਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਨਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਪੀਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਵੀ ਪਾਈਏ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 14 ਜੰਗਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਘੇਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਮਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਬੁੱਤੋ ਸ਼ਿਕਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਤੋ ਸ਼ਿਕਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੌਜ ਚਾੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦਾ ਰੋਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਰੋਲ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1746 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 40 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਆਫਟਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਾਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਏ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਦਾ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹ ਵਰਤੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ KP ਗਿੱਲ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਵਰਗੇ, RP ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇਖਦੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਰੋਲ ਅੱਜ ਇਹ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਧਰ ਇਹੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਹੁਣ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਛੰਭ ਡੀਪ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਏ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਰਾ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਉਸੇ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਜਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਫੌਜਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੀਤ ਅੱਕ ਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਓ ਬਣ ਆਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਜੱਸੂ ਨੂੰ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਫੌਜਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਮਰਾ ਤੁਮਰਾ ਬੈਰ ਸੋ ਨਾਹੀ, ਬੈਰ ਹਮਾਰਾ ਤੁਰਕਨ ਤਾਹੀ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਸ ਮੁੰਨੋ ਤੁਮ ਜਾਟ ਬਣਾਵੋ, ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਮਾਲ ਬਣਾਵੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਭਰਾ,
ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜੱਸੂ ਨੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੱਖੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਰਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਨੇ ਲੈ ਜਾ ਵੀ ਫੌਜ, ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਲੱਖੂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁੜ ਨਾ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਗੁਟਕੇ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਵਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਾਝਾ ਇੱਕ ਹੱਬ ਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਡੀਪ ਫੋਰੈਸਟ ਸੀ, ਕੰਡਿਆਲੇ ਦਰਖਤ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਛੱਡਿਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਸੋ ਲਸ਼ਕਰ ਅਤ ਘਣਾ ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਲਾਇਓ ਦੀਵਾਨ, ਇਨਸੋ ਸਨਮੁਖ ਕਿਮ ਲਰੈ ਇਹ ਚੱਲ ਏਓ ਜਹਾਨ, ਜਿਉਂ ਸੁਰ ਸਿਰ ਬਾਹਰੇ ਤਿਉਂ ਕਹੈ ਲੜੋ ਆਜ, ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਸੋ ਕਹੈ ਲੜੋ ਸੋ ਮੁੜ ਮੁੜ ਭਾਜ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰ ਆਣ ਦੇ ਛੰਭ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖੈਬੜਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਚੁਪਈ ਹੈ। ਸਿਆਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ, ਲੜਾਈ ਕੇ ਫਟ ਕਹਿ ਸੋ ਢਾਈ, ਮਿਲਨ ਭਜਨ ਇਹ ਸਾਰ ਦੋਏ, ਲੜ ਮਰ ਮੁੱਕਣ ਆਧਾ ਸੋਏ, ਹਮੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਜਨ ਬਤਾਇਆ, ਭਜ ਭਜ ਲੜਨੋਂ ਵੱਢ ਇਹ ਦਾਇਆ, ਭਜ ਭਜ ਲੜਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ, ਭਜ ਭਜ ਲੜਨੋਂ ਨਹਿ ਕਛ ਪਾਪ, ਕਈ ਬਾਰ ਭਜ ਗਇਓ ਭਗਵਾਨ, ਮੱਧ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀਨੋ ਥਾਨ, ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਥੇ ਭਜ ਕੇ ਬਚੇ, ਮੰਦਰ ਥੇ ਜੈ ਲਖੀ ਰਚੇ, ਦੋਹਰਾ ਜੋ ਸਿਆਨਨ ਨੇ ਕਹੀ, ਮਨੀ ਸੂਰਨ ਸੋ ਗਲ, ਲਰਤ ਭਜਤ ਆਗੇ ਤੁਰੈ, ਲਿਓ ਆਸਰੋ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਚੁਪਈ ਔਰ ਦਿਉਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ 2.5 ਫੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਦੇ 2.5 ਫੱਟ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਫੱਟ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਈਵਨ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਲਜਰ ਮਸਟ ਲਿਵ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਹੀ ਕੈਨ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਦੇ 2.5 ਫੱਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੋਂ 15,000, 12 ਤੋਂ 15,000 ਫਿਗਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬਸੌਲੀ ਕਠੂਏ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਪਹਾੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਵੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਝੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਤਲੁਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਈਵਨ ਪੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੰਦ ਬਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੰਦ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੰਦ ਹੀ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੰਦੂ, ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ, ਲੱਖੂ ਜੱਸੂ ਦੀ ਰੂਹ ਅੱਜ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੀਤ ਡੋਵਲ ਔਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਲੱਖੂ ਜੱਸੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੌਕ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਬੈਰਲ ਖਾਲਸਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਨਾਗੇ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਔਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਦੀਵਾਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖੂਨੀ ਪੰਜੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਓਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।